जी कराची के कैप्टन सदर इशू दगा खबर है फेट टीम में पदीश उस्तासो कंप्लीट ब्रीफिंग लगा कि जो मस्क के मुंगा मोबाइल एक बंद के मुल्की हालात चीज़ी उस नसवा योदा से आगे मान वलाड दीचे बेयकीनी सूरत हाल दे और मौजूदा हुकूमत कम कारकर्दगी चीज़ा बिल्कुल सिफर दा तागे पहुँचा खलक परेशान थी खास कर द महंगाई ना बेरोजगार है ना और वरसरा अपोजिशन फुल जो लामल तय कर दे पे APC के और जो एलानिया रखड़ो पाके मादे टोली यो लस्पाटे मुतफिक थी तो जलसे उशे पर गुजरवाला की और पर कराची के और तारीखी जलसे भी और बलोरज बेटा के दा ब्या बेखौर की और मुल्तान की और लाहौर के और नपस जो लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद के मांदे जनवरी के ख्वाग पूरे हालात भी बदे माने पेश हो चीज़ अगर टिकी की न पकारदा है पखपल इस्तीफ़ा और की और मुल्क के दोबारा इंतखाबात होती दा जलसे चीज़ या किस्म रेफरेंडम दे मौजूदा हुकूमत खिलाफ और चूँकि खलक बेजार दी ज़्यादा महंगाई ना नो दागे पहुँच आप अदी जलसों के चियाकम खलक शमूलियत की नो ज़्यादा उम्दा अगर चे बयानी दा चेहरा मुंगा तंग भी दबे बागे ना महंगाई ना वो उड़दी कुछ नहीं दी को दवायाँ दी को नूर दफरा का गदी आठूल दासे हद तरह से दिल्ली चाहिए गरीब सड़े फल बचोला 2 वक्त रोटेन शिया बोले ते सूरत हाल के मुंगा हो कन्फ्रंटेशन न वाड़ो मुंगा हो बुनियादी मकसद दार चे मुल्क के दे दोबारा इंतखाबात होशी जाइन पासदारी दूशी जमहूरियत की बसे मानो के कायम शी इदारे चीज़ पखपल हदूद के दन दे कार कई और मुल्क खारजा पॉलिसी इदा से तयन दारूशी जगह मुल्क मुल्क मफादात मुताबिक और अदे अगे हमारा मैदान था PDM रोते रहे और द्वी चाक में हरबे इस्तेमाल वागा कराची के कैप्टन सफदर गिरफ्तारी हुआ पकम तरीके से रोशवा IG यरगमाल शो और बजोर माने ऑर्डर रोक कर गिरफ्तार है और ब्यागा गिरफ्तार चकम तरीके से शो नो देखे मुंतखकारी चीज़ इमरान खान इमाम अली लाटूर तशवीर कच्चे दागा वजीरान कम तरीके से रात पोलिंग के पुलिस स्टेशन के हुआ कम सड़ी मानी केस अगर आप अखबला जो मुजरम हो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो इश्तिहारी हो दगा से जमाला के मुख्तलिफ MLA लीडरान मानदे केसों जोड़ शिवी दी और आगे के गिरफ्तार की और हरासा की खलक उस बेटा दपारम जो है वर्क अखबार के दाब नेक्टा तरफ आ गए चे भाई आगे थ्रेट थे बेटा की खौर के उदा शिजुना मुंगा पदे माने यली गुना या पदेना सो मुंगा प्रोग्राम को से फर्क राशि और दा प्रोग्राम बा मख्त के मुंगा से मख्त के रवानी की इमरान खान को वही चीज मुंगा बा गिरफ्तार है उन गिरफ्तारी सशे दे गिरफ्तार है ना को यो लीडरम दा PDM ने ये दी मख्किम तली जिलून तो
هغه شانتي به جیلونو ته ځي. اوس دوی کله وایي چې مهنګایي به مونږه په د مافیا د هغې به کنټرول کړي او اوس پکې ټاګر فورس یې روک کړو. دا ټولې حربې چې دي په دې سره هېڅ هغه نه کېږي. د یو پوره بریګیډ دی د دې هغې ترجمانانو، هغوی هم ورځ په ورځ چې کوم لګیا دي ورو چپکېږي ځکه چې حالات هغوی ته معلوم دي. او په دې صورتحال کې زمونږ مین مطالبه هم دا ده چې ملک کې فوري طور باندې انتخابات وشي او داسې انتخابات چې هغې دپاره مخکې د الکټرل ریفارمز وشي او په انتخابات کې سوای د الیکشن کمیشن نه د هغوی عملې نه او سیول عملې نه مونږ پکې نور څوک برداشت کوو نه. دا غواړو چې منصفانه انتخابات کې وشي او چې چا حکومت راغی بیا په کار دا چې ټولې ادارې هماغه د حکومت تابع او هغه حکومت ته لاره هموار کړی شي چې هغه په دې ملک کې د عوامو مینډیټ مطابق حکمراني وکړي. شیرپوهان تاسو جلسې وکړې پی ډي ایم د لاندې او ورپسې نورې لګیا دي کوې د دغه اجتماعي استعفو څه آپشن شته په دغې باندې ستاسو آی پي سي کې څه دغه شوی چې اجتماعي کومه چې استعفا دي هغه هم یو فن دی یو طرف دی دا د هغې حصه ده د اعلانیه حصه ده او په مناسب وخت باندې به دغه فیصله هم کېږي. په دې کې ټولې پارټۍ په دې باندې متفق دي او چې هغه وخت راشي نو چې یو ځل ټول په دې باندې فیصله وشي او فیصله وشي نو ټولو بیا استعفا کوي. معاشي حالت د ملک جي ورځ تر ورځه خرابېږي او سپیټ اپ دوی ګرې لیست دغه حوالې سره جي ستاسو دغه چېرې پاک جي او نن پې وټینګ دی جي دغه باندې سعودي پړوس ممالک زموږ نه دي هغه اوس هغه دوستي نشته چې کوم مخکې پاکستان ورسره وي لکه سعودي باره کې دا خدشات و چېرې دوی پاکستان اګینسټ ورسره وي نو دوی خو نن وضاحت کړی دی چې او جي فیټ اف نه اوس هم ګرې لیست کې به یې دوی ګرې لیست نه نوسي ځکه چې هغه پوره مکمل هغې باندې هغه نه شوي. دوی خو به دې له دا هغه ورکوي چې ګوره مونږ بلیک لیست ته لاندړو. بلیک لیست خو 200 زما په خیال اوس د ګنجایش نشته خو ګرې لیست نه به هم نه وځي. نو په دې لحاظ سره د دوی کارکردګي چې دوی کموي هغه شانتې ونه شوه خو دوی په صحیح معنو کې اپوزیشن سره هم په دې کې یو بل سره تعاون کړی وي او هغه کړی یو داسې هغې کنفرنټیشن هغه نه وه جوړه کړې نو کېدای شي نور مزید په دې کې هغه اضافه شوې وه او دا کې دا چې کوم ملکونه زموږ دوستان وو هغوی هغه شانتې موږ سره هغه ونه کړو دا خو زموږ د خارجه پالیسي ناکامي ده. سیمې جي چرچې شوې عوامي ریاکشن تاسو ما ته راغی جي لکه ګوجرانواله کې شوه په کراچۍ کې شوه نو آیا څه تاسو یې چېرې د دسمبر نه مخکې د حکومت خاتمه وشي؟ ګوره دباو خو پرېوتو په هغوی باندې او بوکلاهټ دی دا کوم طریقې سره چې د ملک وزیر اعظم تقریر کوي او خلکو ته وایي چې بھائی فرانکفورټ راشي اوس په فرانکفورټ راشي په فرانکفورټ باندې راشي نن بلکې ټول هغې ته ویل چې په فرانک دا د هغوی بوکلاهټ دی او دا بوکلاهټ چې څنګه دا وخت تېرېږي دا کې به اضافه کېږي او دا به یو حده پورې رسي نو بیا به ګورو چې څه صورتحال جوړېږي خو زما په خیال د دوی ورځې چې دي هغه ما ته زیاتې نه ښکاري او په دې ملک کې به خامخا کو بعضې هغه چې دي قدر حلقې چې دي هغوی په ملک کې افراتفري نه غواړي هغه نه غواړي نو په کار دا دی چې هغوی مشوره ورکړي عمران خان ته چې به یې استعفا ورکړي او په ملک کې انتخابات وشي. مهنګۍ حوالې سره جي هغسې پولیټیکل پارټو رول پلی نه کوي څنګه چې د عوامو د وین ایکسپیکټیشن لکه 2 کال کې جي وړو ته ورګي 1500 روپۍ د تیلې رااله ادویات جي هلته مهنګۍ کموله او شیدل د ادویات کې په ما خیال په دویو میاشت کې 3 ټایم جي انکریز شو او 700% جي به کې اضافه شو
نو عوام جی سترګې سره اوس غریب ولې زموږ ملک خو زیات ترجیح ټول غریب خلک پکې اوسېږي جی لکه آټا ګي او دا ځونه مهنګاي راځي جی نو عوام مایوس دي عوام څنګه جی موټیویټ کیږي چېرې دا صحیح خبره ده پکار دا چې لږ مخکې نه د دې لپاره اواز اوچت شوی وي اوس مونږ په میدان ته روتو نو دا بنیادي مقصد هم دغه و چې دا عوامو ته چې کوم مشکلات دي چې هغې د هغې ازاله وشي او د هغوی اواز سره مونږ اواز خپل کړو خو هغه د غریبانانو هغه دي هغه میډل کلاس دی او خو هغه د تنخوادار طبقه ده او خاص کر خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې چې څومره مهنګاي زیاتېږي دلته غربت هغې کې اضافه کېږي او خلک د غربت د لین لاندې د هغې کې لاندې راځي نو دغه لحاظ سره زمونږ ټول اوس توجه هم دې ته ده چې په دې ملک کې دی او مونږ هم په دې لپاره هم دا وایو چې دوی د 2 کالو کې 2 نیم کالو کې خو پالیسي جوړه نه کړې شوه د غنمو او د چینو دا خو د دوی غلطه پالیسي وه دوی خو اوس ډېر دا وایي چې بین الاقوامي سطح باندې هر یو شی ګران شوی بین الاقوامي سطح باندې خو نه ګران شوی دلته چې کوم د خوراک هغې چې دی د هغې مهنګاي چې دغه 35% ته رسېدلې ده نو هغه خو دلته په دې ملک کې پیدا کېږي چې دوی چینی بار ته ولېږله په کم قیمت یې برآمد کړل اوس په زیات قیمت باندې درآمد کوي خو خلکو ته خو نقصان ورسېده چینی په زیات نه راځي دوی چې مافیا دا کمیشن یې پکې جوړ کړو هېڅ ته جوړ نه شو اوس هم 110-115 روپۍ کیلو چینی ملاویږي اوړه د 80-85 نه 1500 ته 850 نه 1500 ته ورسېده نو دې کې مو دوی ولې لېږل غنم یې بار ته ولې برآمد کولو چې ورته پته وه چې په ملک کې کم پیداوار هم شوی دی او سټاکونه هم زموږ هغه وو دا په دوی غلطې پالیسۍ دي دغسې دوایانو 350% په هغې کې اضافه شوه او غریبانو دپاره چې 35% ستا د تنخوا نه خو 2000 هغه تنخواه 20000 تنخواه 35% ته وباسه د دوایانو ته وباسه بجلی ته هم راغوکړه بیا مهنګاي په ولې زیاته شوې بجلی زیاته شوې ده ګیس زیات شوی دی پټرول قیمت زیات شوی دی ټیکسونه دوی لګولي دي دا ټول نوټونه زیات چاپ کړي دي ډالر قیمت زیات شوی دی نو خامخا به مهنګاي راځي نو دا خو دوی په خپله د دوی پالیسۍ غلط وه چې اوس IMF بیا زور لګولی دی که دوی IMF ته ځي نور به هم د بجلی قیمت زیاتوي نور به هم ټیکسونه لګوي نو په دې لحاظ سره دوی په دې 2 نیم کالو کې ناکامه شو د دې یو واحد حل دی چې موږ روت یو د عوامو لپاره روت یو چې دا حکومت لاړ شي نو صحیح اقتصادي پالیسیانې چې نوې حکومت راشي ان شاء الله تعالی خلکو ته هغه ملاویږي چې مخکې دی وایي چې نه پاکستان زوړ پاکستان کې خو دې نه ښه مهنګاي نه وه اوس په نوې پاکستان کې مهنګاي ده په زوړ پاکستان کې مهنګاي نه وه نو په دې لحاظ سره دا ټول هغه چې دی اوس هر یو شی خو دې په تیر حکومت نشي مهنګاي په تیر حکومت کو څنګه اچي دی چې دی هر یو شی وشي په پښتي حکومت نه کېږي اوس کله په پښتي حکومت کله مافیا هغه مافیا چې د وی چې ما زبا ستا چلو کما څو شو ځاس ټول زله خو دو تقریرونه وکړه چې بس اوس په ختم کې اوس په ختم کې په مهنګاي کې فرق نه راځي بلکې زیات سمره چې هغه کې غنم رام شي هم به په دې ملک کې مهنګاي چینی راشي هم به مهنګاي دا لحاظ سره واحد حل دا دی چې دا حکومت ختم شي او په ملک کې د عوامو هغې مطابق یو حکومت جوړ شي هغوی دا مهنګاي ختمولی شي دا بعضې کسان همدا اعتراض هم د اپوزیشن نه کوي چې لکه اپوزیشن صرف د خپل خبرې دپاره لګیا دي اسلام آباد ډي چوک کې که تاسو کتلي سرکاري ملازمین ټول تلي وو هغې ځای کې ناست وو دھرنا یې کړی وه بیا زموږ دغه خویندې هم لاړې هغوی هم هلته دغه وکړل
تاسو وایي چې دوی ګوجرواله کې جلسه وکړه او دغه ځای ته دوی ورښکاره نه شو لکه د اپوزیشن دا کسان چې کوم دي هغه دوی له وردرل دغه ډي چوک چې کومې زموږ خویندې ناستې وي یا زموږ د سرکاري ملازمین ناست وو هغوی له وردرل هغوی دغه ګیله کې اپوزیشن ټول یادوي دا صحیح ده بعض حلقې دا وایي چې یاره دا دوی پارټۍ چې دي دا صرف خپل هغې دپاره چې اقتدار واپس ته هغوی ته زمونږ بنیادي مقصد دا دی چې د عوامو ته چې کوم مشکلات دي چې هغه څو پورې هغه په هغې کې هغه شوي ني او آینده چې کوم حکومت راځي اول هغه به زمونږ د صوبایي د حقوقو دپاره د عوامو مشکلات دي چې دا پکې ني او صرف اقتدار بدل شي د هغې څه فایده نشته د هغې سره مونږ متفق یو مونږ غواړو چې د ملک کې د خاص کر د ورکوټو صوبو چې کوم مسلې دي او زمونږ د مختاره زمونږ د حقوقو په هغې باندې د غور وکړی شي چې هغه راشي او دا په هغې کې مونږ په اے پی سی کې هم دا ویلي او دا زمونږ هغه دی چې آینده حکومت راغی مونږ به ورسره اوس نه به هغه چارټر چې جوړېږي چارټر کې به هم دا خبرې چې زمونږ د حقوقو بس کېږي او هغې باندې به ټول دستخطې کوي بیا به دا ورکوټې خاص کر قوم پرست سامره جماعتونه دي هغوی خو دې باندې به رضا کېږي چې زمونږ د خیبر پختونخوا د بلوچستان د سند کې چې کوم صورت حال دی چې د هغوی مسلې پاکې کېږي نو بیا مونږ ته دا واره نه خوري بیا خو د عوامو مشکلات چې دي هغه هم دغسې پاتې شي نیب کردار ته جی څنګه ګورې لکه اپوزیشن ټوله هیډ کړی دی د بل وخت معلم جبا بلین ریو سونامي د جی بي ار ټي کیس دی دغه ته خاموشي دی حواله سره سره نیب چې دی مونږ د هغې خلاف نیو د احتساب خلاف نیو او یک طرفه احتساب چې دی هغې بالکل خلاف یو اکراس د بورډ پکار دی چې کوم ځای کې هغه شوي دلته بي ار ټي ده کو هغې سونامي ده او کو ملم جبه ده د ایجوکیشن والا هغه دي دا ډېر هغه دي اوس چې کوم پیتریخ دا کوم طریقې سره چې دا اوس کرپشن کېږي په نوکرۍ خرڅېږي هر یو نوکرۍ باندې بولي لګي ट्रांसफर باندې بولی لګي یو لک باندې یو سکیل او جی بالکل دا چې دی دا اوس دا موږ چې مخکې اورېدلې نو یا کوم طریقې سره اوس کرپشن کېږي نو دې طرف ته هغه نه دی اوس هم کله وایي چې بي ار ټي کو بي ار ټي باندې سټې مې شوې نه دا خو د نیب کار سټې ختم کړی وه په هغې باندې ملم جبان باندې سټې نشته خو هغې کې څه مخکې لاندې ده نو په دې لحاظ سره اوس هم نن ما اخبار کې کتل دامرا کسانو باندې بیا دوباره کې جوړ کړل یو پکې صرف علیم خان واچو چې را اوخی او جی بالکل هغه هم سبا دغه کیس هر کیس کې هم دی چي هغه د پاره چې میډیا باندې چې ډېر زیاتې پابندي میډیا خاص کر د ریډیو پاکستان دا کوم باندې مونږه مزاحمت کوو داغه چې کوم طریقې سره میډیا هراسا کیږي کډنیپینګ کیږي د میډیا ظلم کیږي ورسره بیا د میر شکیل الرحمن یو د میډیا هاوس او ټول کې مضبوط هغه دی هغه اوس پورې نه دغه کیس چلیږي او نه اوس پورې دغه ضمانت شو نو دا ټول هغه دی چې میډیا د دې ملک هغه دی او په دې باندې اوس بیرونی ملکونه دا خبره کوي چې د پاکستان کې د میډیا خلاف ډېر یو ظلم روان دي او موږ دغه خلاف افغانستان باندې کې عبدالله هم راغلو تیر ورځو کې دي ته وکړه چې هغه حالات کم طرف ته روان دي کومه خبره خدای چې موږ غواړو چې افغانستان کې د دا کم تشدد چې دی کې کمی راشي بیا به مذاکرات کې هغه راتلی شي سو فرق راتلی شي خو دا تشدد داسې زیاتي او دمره روزانه دا چې کوم طریقې سره روان دي نو دې کې خو بیا هلته خبرو کې هغه شانتي پیشقدمي نشي کېدی او زما په خیال ولاړم په دغه باندې دی چې دلته دې کمی راشي او چې کمی راشي نو هلته به خبرې مخکې پر وړاندې راشي خو دا یو
دا مرحله دا یو د مذاکراتو والا چې دا هغه شي هغې نه پس په هغې باندې عمل کول افغانستان کې چې هغه به څنګه په تحریري خو به وشي معاهده خو په هغې باندې هلته عمل کول هغه ډېر اهم هغه دی چې هغې د څه طریقه جوړېږي آیا نیشنل ګورنمنټ جوړېږي کوم هغه کېږي په هغې کې ډېر قوتونه دي چې هغه به مخالفت کوي دلته خو هغې راغلو ګلبدین حکمتیار راغلو هغه خو دې زموږ د ځمکې نه ووایي چې اشرف غني حکومت اوس هغه جواز نشته ما په خیال دې وخت کې مونږ خو دا غواړو چې یو داسې بیان ځای نه دی کول پکار بلکې یو داسې طریقه پکار ده پاکستان په دې کې مدد کړې دی او مونږ غواړو چې دا مدد ته دغسې هغه چې افغانستان کې امن یې د هغې امن بدلتم پیدا نه شي زه په دې ضمني په دې کې هغه کوم چې اول جلال آباد کې کم واقعه وشوه هغې کې ټول 15 زنانه هغه شوې دغه پکار دا دی چې دې یو طریقې کار جوړ شي او زیاتر اوس د مریضان چې دي هغه پاکستان ته دوباره شروع شوي ځکه چې انډیا کې کرونا وبا ډېره زیاته ده نو ټول دې خوا راځي نو هغې دپاره یو داسې طریقه کار جوړول پکار دي چې دوی ته سهولت هم ملو شي او دې کې د پاکستان هم هغه ده او زموږ د دواړو ملکونو به په دې سره تعلق هم ښه شي په هغې کې دا پی ډي ایم چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی دی نو دې مقصد کې به دوی کامیاب شي جی بالکل به کامیاب کېږي د دې نه هجوم مخکې لکه د حکومتونو خلاف داسې تحریکونه جوړ شوي دي نو په هغې خو په خپل مقصد کې داسې پوره دغه شوي نه دغه حوالې سره کوم تحریک هغه شوی دی نتیجې خو بیا مثبت وته اخر کې هغه روته ده اوس دا چې دا کوم صورتحال اوس دی د عمران خان په ذهن کې خو اپوزیشن او نواز شریف ناست نور هغه خو دا ځکه دا ملک په دې داسې حالات کې چې نگرانۍ څوک تپوس نه کوي ټول وخت هم د اپوزیشن په هغې کې دي دا خو د هغوی په اعصابو باندې هغه ناست دي اپوزیشن ناست دي دې لحاظ سره زما په خیال درسته ده دې کې